नमस्कार प्रेज द लॉर्ड दर्शक बंधु समस्त को नमस्कार जय मसीह की आउ प्रभु आज अनुग्रह करिसेंती दया करिसेंती सुंदर सुजोग देइसेंती वाक्य रो पदे पदे आलोचना करिबा पई प्रभु ए प्रातःकालीन समय आम को देई अछंती एणु प्रभु को आमे कोटि कोटि धन्यवाद करिबा आउ आज रो वीडियो पवित्रता उपरे आउ आमे आलोचना करिबा शीर्षक रहइबो पवित्र जीवन आमे किपरि बंचिबा बा पवित्र जीवन आमे किपरि काटिबा ए विषय नै कि आमे आलोचना करिबा आउ शॉर्टली मु आपण मानकु मेसेज देबा पई चाहे आ जदि लंबा हबो आपण माने वाच करबा पई मध्य बोर लागि जीवो तेणु शॉर्टली तीन चारिटा पॉइंट कहिकरी आज आमे सेही पवित्रता विषय आमे आलोचना करिबा आउ तेणु शीर्षक आमे रखिचु पवित्र जीवन किपरि बंचिबा बा पवित्र जीवन किपरि आमे काटिबा एणु आउ पवित्र जीवन काटिबा हेले आ परमेश्वर मार्ग रे आमे चलिबा को हेबो पवित्रता जीवन काटिबा को हेले आमे ईश्वर वाक्य रे चलिबा को पड़ो ईश्वर सहित रहिबा को पड़ो ईश्वर इच्छा को आमे सफल करबा को पड़ो ईश्वर इच्छा रे आमे चलिबा को पड़ो तेबे जाई आमे पवित्र जीवन यापन करि परबा नले एटा इम्पॉसिबल तेणु पवित्र जीवन काटिबा को हेले सर्वप्रथमे आमे परमेश्वर इच्छा को बुझिबा को पड़े परमेश्वर इच्छा अनुसार आमे चलिबा को एवं आउ तांकोरी चरित्र को आमे कोन करबा पड़े रिफ्लेक्ट करबा को तांकर कैरेक्टर स्वभाव पवित्रता को आमे कोन करबा को हबो रिफ्लेक्ट करबा को हबो तेबे जाय आमे गोटे पवित्र जीवन काटि परबा नचेत आउ बहुत कष्ट जदि प्रभु को भल पाई पुणी जगत को जदि आमे भल पाउछु आउ तेबे आमे पवित्र जीवन काटि परबा नै संपूर्ण पवित्र जीवन काटिबा पाई पवित्र जीवन रे बंचिबा पाई हेले आमे परमेश्वर को सहित रहिबा पड़िबो प्रभु जो मार्ग से आमन को पाई प्रस्तुत करि अछुती सेही मार्ग रे आमे चलिबा को पड़िबो तेबे जाय आमे पवित्र जीवन काटि परबो पवित्र जीवन काटि परबा ताकर वाक्य रे चलिबा ताकर आज्ञा रे चलिबा ताकर आज्ञा को पालन करबा द्वारा आमे पवित्र जीवन काटि परबा एनु आसंतु गोटे पॉइंट आमे देखिबा पवित्र जीवन काटिबा पई आमे कोन करबा को हेबो से विषय आमे आलोचना करबा तापर आगु को बढ़बा जदि आमे पवित्र जीवन काटिबा पई चाहूछु तेबे प्रथमे सर्वप्रथमे हमको पुनर्जन्म हेबा आवश्यक born again हेबा आवश्यक बी born again जदि प्रभु को सहित पवित्र जीवन काटिबा पई चाहूछु प्रभु को सहित रहिबा पई चाहूछु एक उत्तम जीवन काटिबा पई चाहूछु ऐश्वर्य जीवन काटिबा को जदि हम चाहूछु तेबे हमको प्रथमे कोन हेबा पड़िबो हमको उद्धार पाइबा को पड़िबो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वारा हमन को उद्धार प्राप्त हेबा आवश्यक बी born again आमे पुनर्जन्म प्राप्त हेबा आवश्यक बिना पुनर्जन्म रे आमे पवित्रता जीवन काटि परिबा नाही आमर कर्म द्वारा आमर क्रिया द्वारा आमर कार्य द्वारा हम पवित्रता हे परिबा नाही या वाक्य हमको प्रमाण देउछि तेणु मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଆମ ଜୀବନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଜନ 3:3 ରେ ମୋତେ ଲେଖା ଅଛି ଇଂଲିଶ ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ unless one is born again he cannot see the kingdom of God जड़े व्यक्ति जेतेबेले पुनर्जन्म अनुभव होइन थाए से ख्रीष्टंकर राज्य प्रवेश करि पारिबो नाही दैट मीन्स से पवित्र जीवन काटि पारिबो नाही पवित्र जीवन काटिबा कोले हमको संपूर्ण रूपे ईश्वरंकर दत्त अधिकार आसीबा को पड़िबो ईश्वरंकर आज्ञार वशीभूत हेबा को पड़िबो तेबे जाई हम पवित्र जीवन काटि पारिबा प्रभु को प्रेम करूछु बोली प्रभु को जानिछु बोली गिरजा घर जाउछु सौभाग्यता करुछु प्रार्थना करुछु तार अर्थ ना जे हमें पवित्र हो जाउछु ना पवित्र जीवन काटिबा को हेले आमे परमेश्वर को सहित लागि रहिबा को पड़िबो परमेश्वर को सहित हमको चलिबा को पड़िबो परमेश्वर को वाक्य को पालन करबा को पड़िबो परमेश्वर को सहित हमर जीवन संयुक्त होबा आवश्यक तेणु ए सब हेबा पई आमान कोन आवश्यक पुनर्जन्मर आवश्यक वाक्यर मध्य लेखा अछि होलीनेस स्टार्ट्स विथ
ସାଲଭେସନ। ପବିତ୍ରତା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ପରିତ୍ରାଣ ସହିତ ପବିତ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିପେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୋର ସିନ୍, accept Jesus Christ as your personal savior। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପାପଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ପାପଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ପାପ ଥିବ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥିବୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନଥିବୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ରହିବୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଣ? ହୋଲିନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ସାଲଭେସନ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁକ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପାପଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁ, ତେବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ? ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିନା ନୂତନ ହୃଦୟରେ we cannot live holy life। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଇ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅନୁଭବ ଏଇ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କେମିତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ? ପାପଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ନୂତନ ହୃଦୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ? ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ବା ବି born again ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ବି filled with the Holy Spirit। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଆସେ, ବାସ କରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଇଡ କରିଥାଏ। ପାପ କଣ ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଏ, ଆମ ଜୀବନର ଭୁଲ କଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବେଳେ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଲାଉ କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆଲାଉ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତେଣୁ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, 5:16 ଲେଖା ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5:16 ଆମେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ଷୋହଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋହର ଭାବ ହେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳନା ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆମେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଦୂରରେ ରଖି, ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମଠାରୁ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଆମ ପାଖରେ ରହେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ
ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଟୁଗେଦର ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା, ଜଗତର ଜୀବନ କାଟିବା। ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ସବୁ ଆମ ଜୀବନ ରଖିବା, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ୱାକ୍ ବାଇ ସ୍ପିରିଟ। When you walk by spirit, you will not gratify the desires of flesh. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହବ, ଆମେ ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆଉ ତେବେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଏ? ଶକ୍ତି ଦିଏ, ପାପରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପାପରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେ ଡେଲି ଫର ହିଜ ହେଲ୍ପ ଏଣ୍ଡ ଗାଇଡେନ୍ସ। ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବ ଏବଂ ହେଲ୍ପ କରିବ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଛୁ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଆମେ କାଟି ପାରିବା। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଣ କରିବ? ଆଗେ ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ କଢାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କଣ ଦେଖିଲୁ? ଯେ ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଓବେ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଆମେ वी हैव टू रिफ्लेक्ट କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗଡ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। we must have to keep God's word. We must have to keep God's word. Because ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ? ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଏ? ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା 3:16 ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ରହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ରଖୁଛୁ, ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠି କିଏ ଥାଏ? ଶୈତାନ ଥାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର ମନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 119:9 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। ମୁଁ ପଢିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ
ତୋଇ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଜଣେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେମିତି ଆଉ ନିଜ ପଥକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ରଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଚାଲିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, କି ପ୍ରକାର କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା? ବା ଜଣେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ। ବାକ୍ୟ ବିହୀନ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଦାଉଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, 119 ଏକା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଏବଂ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଢିଦେବି, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି 11 ପଦ। ସରି, ସେଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲକୁ ପଢିଛି। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୋଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ପାପରୁ ଦୂର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 119:9 ଯେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର ହେଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ରଖୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁ, ଆମେ ଆମର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଟାରେ ଦେଖିଛୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ରିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ମେଡିଟେସନ କଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବ? ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହୁଁ, ପଢିକିରି ଧ୍ୟାନ କରି, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। 3ଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି 4ର୍ଥ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେପାରେଟ ଫ୍ରମ୍ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡଲିନେସ୍। ଜଗତ ଠାରୁ ଏବଂ ପାପ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ପାପରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ପଡିବ, ଜଗତ ଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ, କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆମେ ଜଗତ ସହିତ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେପାରେଟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡିବ ଜଗତ ଠାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିଲେ, ସେ ପାପ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିଲେ, ସେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପାପ ଠାରୁ ଦୂର ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପାପ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର ହେବାକୁ ପଡିବ। ପାପକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଠା ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପାପକୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯୋଉଟାକ ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପାପକୁ। ଆଉ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଟା ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ।
ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ପାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇଟା ବୋଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଦ ଦେବେ ଆପଣ ତଳେ ଖସିଯିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହିତ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତ ଠାରୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 Corinthians 6:17 ଲେଖା ଅଛି, କମ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍, ବି ସେପାରେଟ୍ ସେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସ ଏବଂ ତୁମେ ଅଲଗା ହୁଅ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜଣେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏହି ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା, ପୁଣି ଜଗତ ସହିତ ରହିବା, ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରହିବା, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ 2 Corinthians ଲେଖା ଅଛି 6:17 ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପୃଥକ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିପାରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ଗୋଟେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆଭଏଡ ସିନଫୁଲ ବିହେଭିୟର। ଯୋଉ ପାପ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାପ ହୁଏ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପାପୀ ମାନ ଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରହିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ସେଭଳିଆ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମ ଓ ହବା ପାପ କଲେ, ପାପ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ଲୁଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡେଲି ମେଡିଟେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ପାଳକ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ, ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ କଣ କରିବ? ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ, ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକକୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲିଡରକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ସାଙ୍ଗକୁ, ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମରେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ? ଓବେ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା, କେହି ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେପାରେଟ ଫ୍ରମ୍ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡଲିନେସ୍, ପାପ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା, ପୃଥକ ହେବା ଏବଂ ଜଗତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା, ଗଡଲି ଲାଇଫ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ଯଦି এই ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିବା। ଯଦି କରୁନାହୁଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି ତ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ କଣ? ତାର ଚାଲିଚଳନ କଣ? ତାର ସ୍ୱଭାବ କଣ?
ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କର ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ପାପଠାରୁ ପୃଥକ ରହିଛୁ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ ଆଣିକିରି କହିଛି ଆଶା କରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପକାର ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାରିଟା ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ପାପଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ମତେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଇ ଫିଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ତୁମେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଆଣିବି ନହେଲେ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ପରିତ୍ରାଣ କଣ ପାପ କଣ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇକି ମୁଁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ବେଳେ ବେଳେ ପାଳକ ମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସଡନଲି ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ସେତେ କନଫର୍ମେସନ ହେଇପାରୁନୁ ତେଣୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।